हाँ जी 10th क्लास इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਟੈਨ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੀਟਾ, इट इज़ ए एंगल। ओके, सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सिकेंट, ठीक है, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा, इन्हों बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है जी, कोटेंजेंट। ठीक है, सो ये की ने इन 1 2 3 4 5 6 इन्हों की कहने हैं, दीज आर द ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज। ओके, इन्हों बोल दें आप ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज। ये 6 ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज होंगे ने तुहाडे कोल, किहड़े साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोटेंजेंट या कॉट थीटा। ठीक है, ये तुहाडे कोल एंगल हो गया। उस तो बाद फॉर्मूलाज की ने, यानी कि कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ वैल्यूज़ ने जिहड़ियां अपने कोल। ठीक है जी, यानी आप टैन थीटा जिवें फर्स्ट फॉर्मूला कि टैन थीटा, इनू होर किवें लिखिया जा सकदा। टैन थीटा नू लिखिया जा सकदा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सो टैन नू दो तरीके नाल लिखिया जा सकदा, एक दा बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एक की लिखिया जा सकदा 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है जी, 1 अपॉन कोटेंजेंट यानी 1 अपॉन कोट थीटा। ओके, इस दो तरीकों के नाल आप इसनूं लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तो बाद थर्ड वन इज़ सैकेंड वन इज़ टैन थीटा हो गया अपने को 1 ओवर कोस थीटा। उस बाद थर्ड की गल करिए तो कोट थीटा। हुण कोट थीटा बिल्कुल उल्ट हुंदा, यानी रेसिप्रोकल हुंदा ऑफ द टैन थीटा। ठीक है, याद रखना बेटा कि जिहड़ा कोट थीटा वो रेसिप्रोकल ऑफ द टैन थीटा, यानी कोट टैन की थां ते 1 अपॉन कोट आया तो कोट की थां ते 1 अपॉन टैन। ओके, आ फार्मूला देखो सब तो पहला जिहड़ा थर्ड है कि कोट की जगह ते की आया 1 अपॉन टैन। ठीक है, या कोट नूं की लिख सकते हैं, मैं तुहानूं दस्सिया कि कोट ते टैन दोहे रेसिप्रोकल ने एक दूजे दे। ठीक है जी, इसलिए टैन नूं जेकर आपां साइन अपॉन कोस लिखिया सीगा तो ओबवियस है जिहड़ा कोट है, कोट जे इहदे उलट है, इहदा मतलब कोस उपर आ जाऊगा। ठीक है जी, न्यूमेरेटर की जगह ते जिहड़ा साइन है ये डिनोमीनेटर की जगह ते चले जाओ नीचे, यानी कि एम दा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस बाद सीकेंट किहदा उलट है, याद रखो ये भी 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, सीकेंट की है इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। उस बाद कोसिकेंट की है, कोसिकेंट साइन दा रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, कोसिकेंट किहदे बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा। सो ये फार्मूला सीगे 6 कि किहड़ियां वैल्यूज़ किहदे इक्वल ने या किहदे रेसिप्रोकल ने। इस तो बाद जिहड़े 3 आइडेंटिटीज़ ने बहुत इंपोर्टेंट ने, पहली है इहदे विचों कि जिहड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुंदा हमेशा। याद रखना कि जिहड़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यानी कि यह गल का ध्यान रखना कि जो आह एंगल है ना, जिमें एंगल्स ने जोड़े 0 डिग्री हो सकता, 30 डिग्री हो सकता, 45 डिग्री हो सकता, ये सारिया चीज़ें सेम होण। ठीक है जी, इत्थे भी एंगल सेम होवे इत्थे, यानी कि दोहां पासे एंगल सेम होना चाहिए, तो यह रूल है जिहड़ा तुहाडा की है होल्ड करूगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपने को। ठीक है जी, ये गल अपने याद रखना। इस तो बाद इस तो ही अपने को 3 ठीक है जी फार्मूलाज ने जो ड्राइव हो जाते हैं बेटा। ठीक है जी, किमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना, सो आप एवें लिख सकते हैं। एक तो यह अपने आप च एक अच्छी आइडेंटिटी है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इंपोर्टेंट। इस तो बाद इतों 2 फार्मूलाज कि ड्राइव करांगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जिहड़ा 1 आ वो तो एज इट इज़ पिया, बट जिहड़ा कॉस है इधर ले जाते हैं बेटा, इधर लेके जावांगे तो प्लस का कॉस आ, इधर आके की हो गया नैगेटिव का, यानी कि की फार्मूला बन गया तुहाडे कोल, ये फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा कि इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर दे। ठीक है, या एवें भी हो सकता है कि कदे अपने को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन होवे तो उसकी जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सैकेंड ये तो की बन सकता, सैकेंड बेटा साइन की वैल्यू तो कट ली आप, हुण कॉस की भी तो निकल सकती है, भी एक फार्मूला बन सकता कि जो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा वो कि इक्वल आ जाएगा 1 तो आ साइन इधर जाके हूँ माइनस हो जाऊगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आ फार्मूलाज बन गए 2। इस तो आ याद रख के आ चीज़ा आप बना सकते हैं। इस तो बाद नैक्सट आप करांगे 8 नंबर फार्मूला। ठीक है जी, 8 नंबर च देखो की है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा
ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 1। ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਜੇਕਰ 1 ਪਲੱਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 1 ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਰੇ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਪਲੱਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜੇ ਕੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਮੰਨ ਲਓ 0 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ 90 ਡਿਗਰੀ, ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 6 ਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਕੋਟ ਥੀਟਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਲਿਖਣਾ, ਉਰੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, 0 1 2 3 4 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 4 ਤੱਕ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 0/4, ਜੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 0 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2/4 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜੇ 0 ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 0 ਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/4 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 1 ਦਾ ਰੂਟ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, 2 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, 2 ਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਰੂਟ 3 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ 2, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦਾ ਰੂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬੇਟਾ 0। ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ 1/√2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੀ √3/2, ਸਾਈਨ 90 ਦੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 1 2 3 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 1 2 3 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਪਾਏ, ਆਨਸਰ ਲੈ ਲਏ, ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਕੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਕੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਆਹ 0 ਆ ਜਿਵੇਂ 1/2 ਆ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਆਹ 0 ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1/2 ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/√2, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਕ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਕੋਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, 0 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ 0, 1/2 ਇੱਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tan। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ tan। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। tan ਥੀਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, tan ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕੋਸ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ tan ਦੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕੋਸ 0 ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ 0, ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 1। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ 0 ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 0। ਸੋ 0 ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 30 ਦੀ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ, ਨੀਚੇ ਕੋਸ ਦੀ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 1/2, ਨੀਚੇ ਕੋਸ ਦੀ ਕੀ √3/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1/2 ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ √3/2 ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ √3 ਇਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ 1/2 √3/2, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਲਟ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ √3/2 2/√3 ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√3। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੇ 1/√2 ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ √3/2 ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, 1/2 ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ √2 ਦੇ ਨਾਲ √2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, √3 ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ 1 ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, 1/0। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਵੇ 0 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਟ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ tan ਤੇ ਕੋਟ ਉਲਟ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, √3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, 0 ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/√3 ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, √3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ √3 ਹੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 1/cos ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 1/sin ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1/cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕੈਂਟ ਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਸੀਕੈਂਟ 1/cos ਆ ਬੇਟਾ, 1/cos ਯਾਨੀ 0 ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 1, ਸੋ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਤੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ 1/, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1/√3/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1/√3/2 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1 ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਉੱਪਰ ਤੇ √3 ਨੀਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2/√3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।